नमस्कार। जय श्री जगन्नाथ। ओडिशार अगणित छात्र छात्री और आशा आमे पढ़िबा यूट्यूब चैनल रो सदस्य और सदस्य मानकु मु दिव्यांशु स्वागत करुछि। आसंतु आजिर ए विषय वस्तु उपरे आलोचना करिबा। क्लास 3 एमआईएल ओडिया। आजिर टॉपिक पिला माने रहिछि ओडिया नुआ वर्ष। तो आमे ओडिशार लोक मानकु कोन कहा जाय ओडिया कहा जाय। आम भाषा ओडिया। तो आमे जो ओडिया भाषा कहूचे आम ओडिया मानकर नुआ वर्ष पिला माने केबे होउछि यह समस्त मन रे गोटे प्रश्न आसुची। कारण आजिकाली पिला माने इंग्राजी नववर्ष पालन करूछ। तो आम ओडिया मानकर भी एक नववर्ष रहिछि। आस आमे आज ए विषय रे आलोचना करिबा। वर्षक 6 ऋतु और 12 मास। आम ओडिशार नुआ वर्ष बैशाख मास पणा संक्रांति दिन ठारू आरंभ हुए। एही दिन को महाविषुव संक्रांति बा पणा संक्रांति बोली कहा जाए। एही दिन ओडिया लोक माने तुलसी चौरा उपरे जामु डाल देई माटीर ठेकी बांधती। सेही ठेकी रे गोटिए मास जाए पानी दियंती। घरे घरे लोक माने चाउल गहम बादाम बुट और जरे तैयारी छतुआ करती। प्रस्तुत छतुआरे गुड़ नड़िया और कदली मिसाई ठाकुरंक पाखरे भोग लगाती। घरे और मंदिर गुड़िकरे से दिन बेलपणा हुए। बेलपणा पीवा को समस्ते भल पाती। एठी देख पिला माने एठी हमर आलोचना होईछि ओडिया नववर्ष बा नुआ वर्ष। ओडिया नुआ वर्ष रे पिला माने हमर रहिछि केतटा 6टी ऋतु और 12 मास। 6टी ऋतुर नाम कहि परिबो? देखो मु कहूछि 6टा ऋतु कोन थिला? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरत ऋतु, हेमंत ऋतु, शीत ऋतु और बसंत ऋतु। बसंत ऋतु को पिला माने ऋतुराज बोली कहा जाय था। तो देखो आउ रहिला कोन 12 मास। 12 मासर ना कहि परिबो त माने? देखो मु कहूछि सुन। बैशाख ज्येष्ठ कौन 6टी ऋतु केमिति देखो मन रखिबो। 6टी ऋतु केतेटा आसुची? 6टी ऋतु 12टा मास। ताले गोटे ऋतु रे केतेटा मास आसीबो? 2टा मास आसीबो। तो जेते बेले ग्रीष्म ऋतु आसुची ग्रीष्म ऋतु रे कोन रहउची? को मास? बैशाख आ ज्येष्ठ। तापरे पिला माने आसिला वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु रे आसिला आषाढ़ श्रावण। आषाढ़ मास श्रावण मास। तापर आसिला कोन 3 नंबर रे शरत ऋतु। भाद्रव आश्विन। भाद्रव मास आ आश्विन मास रे को ऋतु देखा जाय थाए? शरत ऋतु। तापर आसिला हेमंत ऋतु। कार्तिक मार्गशीर हेमंत। तापर आसिला शीत ऋतु पौष माघ। तापर आसिला बसंत ऋतु फाल्गुन चैत्र। आम माने एई सब ऋतु आउ 12 मासर नाम को मन रखिबा। बैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रव आश्विन कार्तिक मार्गशीर पौष माघ फाल्गुन चैत्र। तो एठी 12 मास को पिला माने तुमे माने मन रख। तो आम ओडिशार आम ओडिया मानकर नुआ वर्ष कोठु स्टार्ट हुए? बैशाख मासरु पिला माने स्टार्ट हुए। बैशाख मासर संक्रांति जाहाकु कुहा जाए महाविषुव संक्रांति और पणा संक्रांति। एही दिन आम ओडिया लोक माने समस्तଙ୍କ घरे पिला माने तुलसी चौरा गछ अछि। तुलसी गछरे तार उपरे गोटे जामु डालटिए पिला माने बंधा जाय थाए। ओ से गछ उपरे गोटे माटी रे गोटे ठेकीटे बंधा जाए सिक्कारे। आ सेइथरे गोटे कणा करा जाय थाए। कोन पय आमे जहा सब सेठी दबा बा हमर पणा दबा पानी दबा सेया कोन गोटे गोटे बिंदु होई मां वृंदावती को उपरे सेहा ताकू समर्पित करा जाए। ता भगवान को अर्पण करा जाए। आ सेइथरे 1 मास पर्यंत बोली
ପାଣି ଦିଆଯାଏ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯାଏ ତ ସେଇ ଗଛଟିକୁ ଯଦି ପାଣି ନ ମିଳିବ ସେ ଗଛଟି କ'ଣ ହବ? ମରିଯିବ। ତ ଏଇ ଗଛଟିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ଉପରେ ପାଣି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ଦିନ ରାତି ଏଇ ଠେକିକି ଆମେ ଫୁଲ୍ କଲା ମାନେ ସେଥିରେ ସେ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ହେଇକି ପାଣି ପଡ଼ୁଥିବ। ତ ତୁମେମାନଙ୍କ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଛତୁଆ ତିଆରି କରୁଥିବେ। ସେଇ ଛତୁଆ କ'ଣ? ଚାଉଳ, ଗହମ, ବୁଟ, ଯଅ ଏସବୁକୁ ଚକିରେ ପେଷି ଛତୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଆଉ ସେଇ ଛତୁଆକୁ କ'ଣ? ଗୁଡ଼, ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ ମିଶାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଭାବରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର କ'ଣ? ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷର ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସାଧାରଣତଃ ଘର ମାନଙ୍କରେ ସବୁ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ କ'ଣ କରାଯାଏ? ସବୁ ପଣା ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। କୋଉଠି ବେଲ ପଣା, କୋଉଠି ଦହି ପଣା, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ବେଲପଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ କାରଣ ବୈଶାଖ ମାସର ଖରାରେ ବେଲ ପାଚିଥାଏ। ତ ସେଇ ବେଲକୁ ଆଣି ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ପିଅନ୍ତି ବେଲପଣା। ତ ଆସ ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଏ ବିଷୟରେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ବୈଶାଖ ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦଣ୍ଡ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଶିବ ଓ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ଏହି ଦଣ୍ଡ। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ଦଣ୍ଡ ନାଚ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ପିଲାମାନେ ଦଣ୍ଡ ନାଚ ସରିଥାଏ, ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥାଏ। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ରହିଛି। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଦଣ୍ଡ ନାଚ ସରି ଯାଇଥାଏ। ତାର ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ 15 ଦିନ 13 ଦିନ ଥିବ କ'ଣ? ଦଣ୍ଡ ନାଚ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଦଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ମା ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ସରିଥାଏ। କୋଉଠି 13 ଦିନ, କୋଉଠି 5 ଦିନ, କୋଉଠି 7 ଦିନ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆବିର୍ଭାବ କରନ୍ତି ଓ ଦଣ୍ଡୁଆ ମାନେ ଏହାର ସେବା କରନ୍ତି। ଆମ ରାଜ୍ୟର ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ବୌଦ୍ଧ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ଦଣ୍ଡନାଚ ଦଳମାନେ ଅଭିନୟ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ଶିବ ଓ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରତ ମନାସିଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପାଟୁଆ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଉପାସନା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପାଟୁଆ କୁହାଯାଏ। ପାଟୁଆ ମାନେ ଖାଲି ପାଦରେ ଖରାରେ ଚାଲନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର କୁଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଠାକୁରାଣୀ ଘଟ ମୁଣ୍ଡେଇଥାନ୍ତି ଓ ହାତ ଛାଡ଼ି ନାଚ କରନ୍ତି। ତଳେ ଗଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଘଟଟି ମୋଟେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପାଟୁଆମାନେ କଣ୍ଟା ଉପରେ ଗଡ଼ନ୍ତି ଓ ନାଚନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ପାଟୁଆ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ଦଣ୍ଡ ନାଚ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିବ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତମାନେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଉପାସକ କରିଥାନ୍ତି ଓ ଦଣ୍ଡ ନାଚ ଓ ଦଣ୍ଡ ଯାତ୍ରାରେ ପାଟୁଆ ମାନେ ଏଠି ତାଙ୍କ ନିଜର ଭକ୍ତି ଭାବକୁ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶାଢ଼ୀ ଏଠି ତମେ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଏଠି ଦେଖ ସେ ଚିତ୍ରରେ ମାଙ୍କର କଳସୀକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ନେଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାଢ଼ୀକୁ ନିଜ ଦେହରେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଓ ସେ ଖାଲି ପାଦରେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ଭାଷା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼। ତ ଏଠି ପାଟ ଦଣ୍ଡୁଆ ମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜର ଭକ୍ତି ଭାବ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଘଣ୍ଟ ପାଟୁଆ, ଯେଉଁମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ କଳସ ଧରି ନାଚ କରି ଯାଇଥାନ୍ତି। କେଉଁ ପାଟୁଆ ମାନେ କଣ୍ଟାରେ ଗଡ଼ନ୍ତି ଖାଲି ଓ ମୁଣ୍ଡରେ କଳସ ନେଇ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି।
ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ନାଚ ତମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛ ଓ ରାତିରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଉପାସକରେ ଦଣ୍ଡୁଆ ମାନେ ନାଚ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଗକୁ ଦେଖିବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାରିପଦା ଠାରେ ଉଡା ପାଟୁଆ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଖମ୍ବ ପୋତା ଯାଇଥାଏ ଓ ତା ଅଗରେ ଗୋଟିଏ ଦଣ୍ଡ ରହିଥାଏ। ସେହି ଦଣ୍ଡ ଠାରୁ ତଳକୁ ଝୁଲି ଗୋଲାକାର ଖମ୍ବ ଚାରି ପାଖକୁ ଉଡ଼ିବା ପରି ଗତି କରିଥାନ୍ତି ଉଡା ପାଟୁଆ। ଦେଖ ଏଇଠି ତମମାନେ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖୁଛ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଖୁମ୍ବ, ଦେଖ ଗୋଟେ ଖୁମ୍ବରେ ଏଇଟାକୁ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ବାନ୍ଧିକି ଗୋଟେ ପାଟ ଦଣ୍ଡୁଆକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ତାକୁ ହେଇଥିରେ ଝୁଲା ଯାଇଛି, ତା ଦେହରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି ଗୋଟେ ରସି, ସେଇ ରସିରେ ବାନ୍ଧି ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟୁ ଧରିକି ଦଣ୍ଡ ମାନେ ବୁଲଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକମାନେ ତାକୁ କାଳେ ସେ ପଡିଯିବ ଇଏରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ତାକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଯୋଉ ପାଟ ଦଣ୍ଡୁଆ ମାନଙ୍କୁ ତମେ ଦେଖୁଛ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଉଡା ପାଟୁଆ। ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାଟୁଆ ମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପାଟୁଆ ଯାତ୍ରା କୁହାଯାଏ। ବାରିପଦାର ଛଉ ନୃତ୍ୟ ପୃଥିବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହି ନୃତ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଅଛ ସେମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିଥିବ ଆଉ ତମମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟିକୁ ଦେଖିଥାଇପାର ତୁମ ଏରିଆରେ, ତୁମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବା ତୁମ ଗାଁ ପାଖରେ ତମେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଥିବ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ, ବାରିପଦାର ଛଉ ନୃତ୍ୟ ପୃଥିବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହି ନୃତ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ କଲଚରାଲ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ବିଦେଶର, ସେମାନେ ପିଲାମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସନ୍ତି ରିସର୍ଚ୍ଚ ପେପର ଲେଖିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉପରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ଆସନ୍ତି ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଉପରେ ଶିଖନ୍ତି, ସେ ନୃତ୍ୟ କ'ଣ, ନୃତ୍ୟ ଶିଖନ୍ତି, ନୃତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଲେଖନ୍ତି। ତ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମେମାନେ ଶିଖିବା ଦରକାର। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ନୃତ୍ୟ ଶିଖ, ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ଆମେ ଶିକ୍ଷା, ଆମ ଭାଷାକୁ ନେଇ ଆମେ ଅଗ୍ରତି କରିବା। ଏହି ନୃତ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବିଦେଶର ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ତୁମମାନେ ଦେଖୁଥିବ ତୁମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ। ଆଜି ବି ରାଜବାଟୀ ମାନଙ୍କରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥାଏ। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଦେବୀପୀଠରେ ଝାମୁ ଯାତ୍ରା ହୋଇଥାଏ। ବଡ଼ମ୍ବାର ଭଟ୍ଟାରିକା, ବାଙ୍କିର ଚର୍ଚ୍ଚିକା, ଆଠଗଡ଼ର ମାଳବିହାରପୁର, ଜଗତସିଂହପୁରର ସାରଳା ଓ କାକଟପୁରର ମା ମଙ୍ଗଳା ଆଦି ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଝାମୁ ଯାତ୍ରା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତମାନେ ରଢ଼ ନିଆଁ ଉପରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ତମେ ଦେଖୁଥିବ, ଏଇଠି ଦେଖ ଏପଟେ ଗୋଟିଏ ଖାଲ ରହିଛି, ଏଇଠି ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଖାଲରେ ଏଇଠି ନିଆଁ ରଖାଯାଇଛି, ଅଙ୍ଗାରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି କାଠର। ଏପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଲ ରହିଛି। ଭକ୍ତ ଜଣକ କ'ଣ ବାନମ୍ବର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରିକି ଏଥିରେ ଚାଲନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ସେ କରନ୍ତି ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଝାମୁ ଯାତ୍ରା। ଏହା ବଡ଼ମ୍ବାର ଭଟ୍ଟାରିକା, ବାଙ୍କିର ଚର୍ଚ୍ଚିକା, ଆଠଗଡ଼ର ମାଳବିହାରପୁର, ଜଗତସିଂହପୁରର ସାରଳା ଓ କାକଟପୁରର ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଝାମୁ ଯାତ୍ରା ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ଶୈବ ପୀଠରେ ଏହା ଉପସ୍ଥାପନ ହେଉଛି ଓ ପ୍ରତି ମାଙ୍କର ଯେଉଁଠାରେ ପୀଠ ଅଛି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଉପସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ତୁମମାନେ ଏଇ ସବୁ ଯାତ୍ରା ଦେଖିଥିବ, ଆକୁ ଝାମୁ ଯାତ୍ରା କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଭକ୍ତମାନେ କ'ଣ ଅଢ଼ ନିଆଁ ଉପରେ ଚାଲନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିଜର ମାନସିକ ପୂରଣ କରିଥିବାରୁ ଓ ତାଙ୍କ ନିଜର ସେମାନେ ଋଣ ଶୁଝିବାକୁ ମଣିମାଙ୍କ ପାଖକୁ, ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତି।
ଏଠି ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ବନ୍ଧୁ ଓ ପରିଚିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥାନ୍ତି। ସେହି ଦିନଠାରୁ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ନୂଆ ପାଞ୍ଜି ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ପାଞ୍ଜି ଅନୁସାରେ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି କରାଯାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଏହି ପାଞ୍ଜିକୁ ଦେଖି ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ପୂଜା ପର୍ବ, ବିବାହ ଓ ବ୍ରତ ପରି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦେଖ, ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଆମର ନୂଆ ବର୍ଷ ବା ନବବର୍ଷ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ପାଳନ କରିଥାଉ। ସମସ୍ତେ ପଣା ପିଇ ଏହାର ଆନନ୍ଦ ନେଇଥାଉ ଓ ଆମର ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ନୂଆ ପାଞ୍ଜି କୋଉଦିନଠୁ, ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ବୈଶାଖ ମାସର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପାଞ୍ଜି ଅନୁସାରେ ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବା ଆମର ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି, ପୂଜା ପର୍ବ କୋଉ ଦିନ କୋଉ ପର୍ବ ହବ ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ବିବାହର ଯୋଉ ତାରିଖ ତାହା ଧାରଣ କରାହବ। ବ୍ରତ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର ପିଲାମାନେ ବ୍ରତ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଥିବେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ରତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ରହିଛି, ବାଟ ଓଷା, ମାର୍ଗଶିର ମାସର ଗୁରୁବାର ଓଷା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଓଷା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ନୂଆ ପାଞ୍ଜିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ନୂଆ ପାଞ୍ଜିଟା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ବୈଶାଖ ମାସର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏଠି ଦେଖିଥିବ ପିଲାମାନେ, ଦଣ୍ଡୁଆ ମାନେ ନାଚ କରୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କର, ଭକ୍ତମାନେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ। ଏଠି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ଏକ ବାଣୀ ଦିଆଯାଇଛି, ଏମନ ଖୋଜୁଥାଏ ଯାହା କାଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ତାହା। ତୁମେ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ପିଲାମାନେ ଖୋଜୁଥାଅ, ଏହା ତମକୁ ମିଳୁନଥିବ କିନ୍ତୁ ତମେ ତାକୁ ଖୋଜୁଥିବ, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ତମେ ଖୋଜୁଛ କିନ୍ତୁ ତମେ ପାଉନ, ତମ ମନ ଭିତରେ ତମେ ତାକୁ ଖୋଜୁଛ, କିନ୍ତୁ ତମକୁ ହଠାତ୍ ମିଳିଯାଏ, ତମକୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ପାଇଯାଅ, ସେତେବେଳେ ତମକୁ ଯୋଉ ଖୁସିଟା ଲାଗିଥାଏ, ତମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥାଅ। ଏଠାରେ ସେଇ ଉପରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ଏମନ ଖୋଜୁଥାଏ ଯାହା କାଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ତାହା। এই ବିଷୟଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନେ ଏହି କ୍ଲାସର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ। ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଦେଖାହେବା ଆଗାମୀ ଏକ କ୍ଲାସର ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।